दोस्तों गुजरातना विद्यार्थीओ स्पर्धात्मक परीक्षाना क्षेत्रे चिंता मुक्त होय एवुं क्यारे शक्य ज नथी। परीक्षा न होय त्यारे विद्यार्थीओने चिंता होय के परीक्षाओ क्यारे आवशे, परीक्षा आवशे तो तेनुं माळखुं केवुं हशे, एक आ चिंता रहती होय। अने ज्यारे परीक्षाओ आवे छे त्यारे स्थिति दोस्तों एवी होय छे के एक साथे तमाम भरती बोर्ड पोतपोतानी यथाशक्ति मुजब परीक्षाओ छे एनी आखी वणझार लगावी दे छे। जेम के अत्यारनी परिस्थिति तमे जोवो मित्रों तो एक तरफ फॉरेस्ट बीटगार्ड की परीक्षा चाली रही है, एनी साथोसाथ ज LRD ना नियमों जाहिर थाय छे। आगामी समय में PSI नुं माळखुं पण स्पष्ट थशे। साथोसाथ CCE नी परीक्षा एप्रिल महीना में लेवानारी थशे। सुपर क्लास 3 STI क्लास 1-2 आ बधा ज माळखाओ आपणी सामे आवीने ऊभा रहे छे। एटले विद्यार्थीओ आ स्थितिमां वधु कन्फ्यूज थाय के साहेब अमारे कोई पण स्थितिमां एक सरकारी नौकरीनी जरूरियात छे। अमे वांचवा माटे, मेहनत करवा माटे, लड़ी लेवा माटे, खूब सारो संघर्ष करी लेवा माटे तैयार छीए, पण अहींया अमारी सामे एक करता जाजा बधा ऑप्शन्स एक साथे खुली जाय छे। ज्यारे नथी आवतुं त्यारे एक दौड़ वर्ष सुधी अमारी साथे एक्जाम अमारी सामे एक्जाम नथी होती, पण ज्यारे होय छे त्यारे एक साथे आ प्रकारे अमारी साथे स्थिति ऊभी थती होय। तो मित्रों आज आपणे जे चर्चा करवी छे ए CCE परीक्षाने ध्यानमां राखीने चर्चा करवी छे। गुजरातमां लगभग घणा बधा विद्यार्थीओए CCE नी परीक्षा आपवा माटे एना फॉर्म भरी दीधेला छे अने ज्यां सुधी आपणे अनुमान लगावीए छीए त्यां सुधी मोटा भागना विद्यार्थीओए ग्रुप ए तथा ग्रुप बी बंनेना फॉर्म भरेला छे। तो मित्रों आ वर्षे 2024 में अत्यार सुधीनी जे माहिती अने स्थितिओ छे ते मुजब 5554 जग्या जाहेर थई छे अने 5554 जग्या उपर भरती थशे, जेमां ग्रुप ए तथा ग्रुप बी कारकुन लेवलनी जे जग्याओ छे बराबर तेना उपर उमेदवारोनी भरती थवानी छे। हवे आना माटे थईने एप्रिल महीनामां ग्रुप ए तथा ग्रुप बी बंने माटेनी एक कॉमन प्रिलिम परीक्षा आयोजित थशे। तो आज आपणे आ लेक्चरना माध्यमथी ए मुद्दाओने चर्चामां लेवाना छे के भाई ओछा समयमां तमारे तैयारी केवी रीते करवी, साथोसाथ CCE नी तैयारी करवी छे तो साथोसाथ PSI LRD के अन्य परीक्षाओं पर केवी रीते फोकस करवुं, प्लस CCE प्रिलिम्सनी तैयारी करवी के साथोसाथ मेन्सनी तैयारी पण चालू राखवी, आ बधा मुद्दाओ छे। पण हूँ तमने खास ए वात कहेवा मांगू छूं के 5500 जेटली आ जग्या जाहेर थयेली छे अने गुजरातमां मोटा भागना उमेदवारो अत्यारे एवुं फील करे छे के सर अमारी पासे छे ने हवे समय ज नथी, एटले अमे आ चांस मतलब गुमावा नथी मांगता। इन शॉर्ट के 2024 नुं वर्ष छे एनामां अमारा माटे एकादी सरकारी नौकरी मळवी खूब अनिवार्य छे, कारण के हवे एक लिमिट आवी गई छे। एक आवे आवो वर्ग घणो बधो छे, गुजरातना गामडे गामडे आ प्रकारनो वर्ग छे, दरेक शहेरमां तैयारी करतो वर्ग आवुं अनुभवे छे। तो दोस्तों आ बधा प्रश्नोनुं निराकरण आपणे अहींया करवानुं छे, एटले हुं तमने आनी अमुक बारीकाई समजावीश, एने तमारे खास ध्यानथी मतलब समजवानुं छे अने एने अमलमां मूकवानुं छे। सौथी पहेला आपणे चर्चा करीए के आ CCE नी प्रिलिम के जे आशरे 2 महीना पछी एटले के एप्रिल महीनामां आयोजित थशे, बराबर। एप्रिल महीनानी शरूआतमां अथवा तो एप्रिल 2024 में अत्याરના ધોરણની જે આપણી પાસે માહિતી છે એ મુજબ આપણે જો વિચારીએ તો એપ્રિલ મહિનામાં આ પરીક્ષા લેવાનાર છે, એટલે આના અનુસંધાને આપણી પાસે 50 થી 60 દિવસ જેટલો સમય મળે છે। 50 થી 60 દિવસોનો સમય આપણી પાસે છે। તમે બધાનું માળખું તો જાણો જ છો કે ભાઈ ગાણિતિક ક્ષમતાઓ એટલે કે રીઝનિંગ અને ગણિત છે એ 70 પ્રશ્નો 70 ગુણ 70% ગુણભાર એના ઉપર રહેલો છે અને 15 ગુણ છે એ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી સાથે સંકળાયેલા છે। તો તમે આની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હશે। 1 કલાકમાં 100 ગુણનું આ પેપર તમારે કોમ્પ્યુટર પદ્ધતિ ઉપર દેવાનું છે। કોમ્પ્યુટર બેઝ રિક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટ પણ કહી દો, કોમ્પ્યુટર બેઝ રિસ્પોન્સ ટેસ્ટ પણ તમે કહી દો। તો CBRT પ્રમાણે આ પેપર લેવાશે, બરાબર। અને આ પેપરમાં જે વિદ્યાર્થીઓ મિનિમમ 40% ગુણ લાવતા હોય અને સાથોસાથ ગ્રુપ A અથવા ગ્રુપ B ના 7 ગણામાં આવતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ મુખ્ય પરીક્ષા માટે એલિજિબલ રહેશે। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, જો તમે CCE પ્રિલિમ આપવાના છો ગ્રુપ A ગ્રુપ B અથવા બંને ગ્રુપ માટે તો આ પરીક્ષા તમારા માટે ઘણી બધી રીતે મહત્વની છે। જો તમે પ્રિલિમ પરીક્ષા ખૂબ સારા એફર્ટથી આપો છો અને મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવો છો, બરાબર, तो एनो फायदो ए थशे के तमे ग्रुप ए तथा ग्रुप बी बंनेनी मेन्स परीक्षा आपी शकशो। अने साथोसाथ दोस्तों खास समझी लो आ एवा विषयो छे, आ 4 जे टॉपिकना नाम अहींया लख्या छे, 4 विषयोना नाम लख्या छे, बराबर। आ 4 पायाना पत्थरो समान अत्यारनी स्थितिए जोवा मळे छे।
ગુજરાતની લગભગ બધી જ પરીક્ષાઓમાં આ વિષયો છે. કોન્સ્ટેબલ પરીક્ષામાં હવે તો ગુજરાતી આવી ગયું છે, ખાલી એક અંગ્રેજીને તમે બાદ કરી નાખો, બરાબર. તો બાકી બધી જ પરીક્ષાઓમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત અને રિઝનિંગ આવશે. એટલે જો આ વર્ષે LRD લેવાય છે, જો આ વર્ષે PSI લેવાય છે, જો આ વર્ષે એટલે આવતા વર્ષે STI ક્લાસ 1-2 લેવાની છે પરીક્ષા, આ બધામાં આ વિષયો તમને લોકોને ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે. એટલે આ વિષયો સારી રીતે તૈયાર કરો, બરાબર. જે વિદ્યાર્થીઓનો ટાર્ગેટ PSI છે એમણે પણ આ વિષયોને અત્યારે સારામાં સારી રીતે તૈયાર કરી લેવા જોઈએ. કારણ કે જો એ CCE વર્ગ 3 ની અંદર પણ આ વિષયોનું માળખું છે એ પકડી રાખે છે ભરતી બોર્ડ, તો આગામી સમયમાં પોલીસ ભરતી બોર્ડમાં PSI ના RR કે જે આવશે નિયમો એમાં પણ આ વિષયો સારા માત્રામાં જોવા મળશે. એટલે આ વિષયોને અને આ પરીક્ષાને CCE પ્રિલિમને તમે માત્ર 40%ના ટાર્ગેટથી ન ચલાવતા, આમાં વધુમાં વધુ જેટલા માર્ક્સ આવે, દાખલા તરીકે તમને 70 ગુણ આવે છે, 80 ગુણ આવે છે, જેટલા હાઈ લેવલ ઉપર તમારા માર્ક્સ આવે છે આઉટ ઓફ 100, એ તમારા માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. આવું શા માટે એ થોડુંક આંકડાકીય માહિતીઓથી પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પણ એ પહેલા ગ્રુપ બી વિશે થોડીક, ગ્રુપ બી અને ગ્રુપ એ ની મુખ્ય પરીક્ષા છે એના માળખા વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ. જે વિદ્યાર્થીઓને ગ્રુપ બી ની મુખ્ય પરીક્ષા આપવાનો મેળ પડશે પ્રિલિમના પરિણામના આધારે, તો જુઓ, જો એને પ્રિલિમ સારી તૈયાર કરી હશે ને તો અહીંયા તમને અંગ્રેજી અને ગુજરાતી આપવામાં આવે છે જે 40 ગુણનું છે. અને નીચે જુઓ દોસ્તો, રિઝનિંગ પણ છે. એટલે તમારે આ જે 7 ટોપિક કરવાના છે એમાંથી જે તમને ટોટલ 200 પ્રશ્નો પૂછાશે પ્રિલિમ્સ મેઇન્સ માટે MCQ વાળા, એમાં તમારે ઓલરેડી 80 ગુણની તૈયારી, તો પ્રિલિમની સારી એવી તૈયારી થાય છે તો 80 ગુણની તૈયારી તો ત્યાં જ કમ્પ્લીટ થાય છે. પછી તમારે 120 ગુણ GK અને GS ના વિષયોમાં તૈયાર કરવાનું રહે છે. તો પ્રિલિમ્સની બેસ્ટ તૈયારી તમને અહીંયા પણ એટલી જ હેલ્પફુલ થવાની છે. ઓકે, બીજી વાત આપણે કરીએ તો ગ્રુપ એ ની મુખ્ય પરીક્ષા. તો પહેલી વખત વર્ગ 3 માં આપણને લેખિત સ્વરૂપની વર્ણનાત્મક પરીક્ષા છે જોવા મળવાની છે, જેની અંદર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષાકીય સ્કિલ ચકાસણી માટે થઈને 100 ગુણનું એક પેપર રહેશે 3 કલાક. અને GS જનરલ સ્ટડી, જે અત્યાર સુધી નાયબ મામલતદારમાં આપણને જોવા મળતા હતા, GS ના 2 પેપર, એ બધું જ વસ્તુ આપણને એક પેપરમાં 150 ગુણમાં જોવા મળવાના છે. તો આ રીતે 350 માંથી ફાઇનલ મેરિટ નક્કી થશે અને ગ્રુપ બી છે એનું ફાઇનલ મેરિટ છે એ 200 ગુણમાંથી નક્કી થશે. મતલબ તમે અગાઉ જે પ્રિલિમ્સ આપો છો એના ગુણ કોઈ જગ્યાએ કન્સિડર થશે ને, એ જસ્ટ એક તમને એક પ્રકારનો પ્રવેશ દ્વાર આપશે, બરાબર. એક પ્રકારનો તમને એ પ્રવેશ દ્વાર આપશે કે ભાઈ તમે મેઇન્સ માટે ક્વોલિફાય થાવ છો. હવે જુઓ, હવે જે ચર્ચા કરવાની છે એને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સમજજો. મિત્રો, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે મગજમાં એવું ચાલી રહ્યું છે કે સાહેબ 5554 જગ્યા છે અને જે જાહેરનામું પડ્યું છે એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ એના 7 ગણા પસંદ થશે. એટલે 7 ગણા એટલે તમે 5554 ના 7 ગણા કરશો તો એ આશરે 38,000 આસપાસ થશે, બરાબર. પણ અહીંયા તમે ભૂલ ખાવ છો. 38,000 ને મુખ્ય પરીક્ષા લખવાની મળે ને એના કોઈ ચાન્સ નથી. કારણ કે ભરતીના જે નિયમો, જાહેરનામું છે એમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે પ્રિલિમ્સના રિઝલ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રિલિમ્સના ગુણભારોને ધ્યાનમાં રાખીને કેટેગરી વાઇઝ 7 ગણા બોલાવવામાં આવશે. એટલે જુઓ દોસ્તો, ગ્રુપ બી ની આપણે વાત કરીએ તો ગ્રુપ બી માં અત્યારે સુધારેલી જગ્યા આશરે 3256 થાય. તો 3256 ના 7 ગણા એટલે 22,792 જ થાય. એવી રીતે ગ્રુપ એ છે 2298 જગ્યા છે તો એના 7 ગણા છે એ માત્ર 16,000 આસપાસ જ થાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ ખાસ સમજી લેજો, વધુમાં વધુ 22,000 વિદ્યાર્થીઓ તે મુખ્ય પરીક્ષા સુધી પહોંચવાના છે. એટલે તમે 38,000 નો જો કોઈ આંકડો મગજમાં રાખ્યો છે ને તો તમારે એ જગ્યાએ થોડોક સુધારો કરી લેવો પડશે. 38,000 લોકો મુખ્ય પરીક્ષાના ઉમેદવારો, દાવેદાર નથી જ. સ્પષ્ટ છે 22,000 લોકો જ આપશે અને આ 22,000 એવા હશે જે ગ્રુપ બી આપશે. આમાં મોટા ભાગે ગ્રુપ એ આપવા વાળો વર્ગ પણ હશે. એટલે જો અહીંયા જે 16,000 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે, બરાબર. કારણ કે ફોર્મ તો મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું, ફોર્મ બધા વિદ્યાર્થીઓએ બંનેના ભરેલા જ છે, ગ્રુપ એ, ગ્રુપ બી. એટલે મોટાભાગનો આ જે વર્ગ છે ને 16,086 જે લેખિત સ્વરૂપની મુખ્ય પરીક્ષા લખવાનો છે, એ સાથોસાથ અહીંયા MCQ વાળી મુખ્ય પરીક્ષા લક્ષ્ય તો ખરો જ. જેમ કે જો પાછલી વખતે શું થયું હતું, PSI કોન્સ્ટેબલ સાથોસાથ જ પરીક્ષા આવી હતી. તો જે વિદ્યાર્થીઓ PSI ASI માં સિલેક્ટ થયા
એ વિદ્યાર્થીઓ પાછા કોન્સ્ટેબલમાં તો સિલેક્ટ તો થયા જ હતા, એટલે નોકરી તો એમણે એક જ કરવાની હતી, એટલે કોન્સ્ટેબલની એ જગ્યા શું થાય, ખાલી પડે. હવે જુઓ, હવે છે ને, હવે ખાસ સમજો, મુખ્ય પરીક્ષા ગ્રુપ બી ની જે વિદ્યાર્થીઓ આપશે એમાં આશરે 22,000 છે, બરાબર. સિલેક્ટ તો 3256 જ કરવાના છે. એવી રીતે અહીંયા 2298 માટે 16,000 લોકો પરીક્ષા આપશે. કેન્ડિડેટ્સ બંને જગ્યાએ લગભગ કોમન હશે. આ 16,000 15,000 સંખ્યા એવી છે કોમન હશે. હવે જો જે દિવસે ફાઇનલ રિઝલ્ટ નીકળશે ને ત્યારે ગ્રુપ એ માટે કેટલા લોકો પસંદ થશે, 2298. આ 2298 છે ને એમાંથી મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ગ્રુપ બી માં લિસ્ટની અંદર પણ હશે, કારણ કે બંનેની મેઇન્સ અલગ અલગ દિવસોમાં લેવાશે. ગ્રુપ બી નું આખું પીડીએફ અલગ બનશે, મેઇન્સ કોણ લખશે એની. ગ્રુપ એ ની પીડીએફ પણ અલગ બનશે, કેટલા રોલ નંબર છે ને એ ગ્રુપ એ ની મેઇન્સ માટે ક્વોલિફાય થાય છે. તો રિઝલ્ટમાં એમ જ થશે, ગ્રુપ એ નું રિઝલ્ટ આવશે તો એમાં 2298 નામ હશે, એમાંથી મેક્સિમમ નામ ગ્રુપ બી ના રિઝલ્ટમાં હશે. એટલે ઘટના શું થઈ કે આશરે હું અંદાજ લગાડું છું કે 2000 વિદ્યાર્થીઓ તો એવા જ હશે આ ભરતીમાં કે જે બંનેમાં હશે. તો તમે જ લોજિકલ થોડાક બનો, બુદ્ધિ વાપરો. આ 2000 લોકો ગ્રુપ એ માં ગ્રુપ બી માં હોય તો નોકરી કઈ પસંદ કરે? સ્વાભાવિક છે ઊંચા ગ્રેડ વાળી જ કરશે, ગ્રુપ એ. સમજમાં આવે છે? એનો મતલબ કે અહીંયા 2000 જેટલી જગ્યા છે ને, ભરતીના અંતે તે રિપીટ થયેલ હોવાને લીધે વિદ્યાર્થી કેન્ડિડેટ એક જ જોબ પસંદ કરશે એટલે ખાલી પડશે. તમને એમ થાય કે સર વેઇટિંગ લિસ્ટ હશે ને એમાંથી લોકોને પસંદ કરશે, તો જાહેરનામામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે વેઇટિંગ લિસ્ટ આપવામાં નહીં આવે, બરાબર. એટલે તમે 38,000 મેળમાંથી પહેલા તો બહાર નીકળો. તમારે બંને મેઇન્સ લખવી છે ફરજિયાતપણે, તો તમારે શરૂઆતના 15,000 ની અંદર જ આવવાનું છે. આ પાક્કી બાબત છે. જો તમે શરૂઆત પ્રિલિમ્સની વાત છે, પ્રિલિમ્સમાં જો તમે શરૂઆતના 15,000 માં આવો છો, ઓકે, તો જ તમે ગ્રુપ એ અથવા ગ્રુપ બી ની મેઇન્સ લખો છો, મતલબ બંનેની મેઇન્સ લખો છો. માનો કે તમે 15,000 માં નથી આવતા અને દાખલા તરીકે તમે 16,500 ની રેન્જમાં આવો છો શરૂઆતમાં, તો તમે માત્ર ગ્રુપ બી ની જ તે પરીક્ષા લખવાના છો, ગ્રુપ એ તમારા હાથમાં નહીં આવે. માની લો કે તમે શરૂઆતના 22,800 માં આવો છો ને ભાઈ, તો તમે એકેય મેન્સ લખતા નથી. એટલે માનો કે 5 લાખ ફોર્મ ભરાણા કે XYZ ફોર્મ ભરાણા, ફોર્મ ગમે એટલા ભરાણા, તમારે જો મેઇન્સ સુધી પહોંચવું છે ને ભાઈ, એમાં જો બંને ગ્રુપની મેઇન્સ લખવી છે તો શરૂઆતના 15,000 માં આવવાનું છે. ગ્રુપ બી ની જ મેઇન્સ લખવાની થાય તો તમારે 22,000 માં આવવાનું છે. એટલે આમાં 3 સંભાવના બને. જેના પેપર પ્રિલિમ્સ નબળી જાય છે, બરાબર છે, તો એ બેમાંથી એક મેઇન્સ લખવાનો જ નથી, બરાબર. જેને 22,000 સુધીમાં સ્થાન મળે છે ખાલી ગ્રુપ બી ની જ મેઇન્સ લખશે, એટલે ગ્રુપ બી ની પીડીએફ નીકળશે કે ભાઈ આટલા લોકો આ મુખ્ય પરીક્ષા આપે, એમાં એનો નંબર હશે. જે વિદ્યાર્થી શરૂઆતના 16,000 માં આવે છે એનો રોલ નંબર બંને પીડીએફમાં નીકળશે. એટલે હવે નિર્ણય તમારે કરવાનો. સીસી ને તમે જેટલું ધારો છો સહેલું નથી, કારણ કે પહેલો જે ગેટવે છે એ સાંકડો છે. અત્યારે આખું ગુજરાત આ જ વિચારે છે, આખું ગુજરાત આ વિચારે છે કે ભાઈ આપણે તો 38,000 માં આવવાનું જ છે. ભાઈ એ 55-54 ના હાથ ગણા નથી. તમે આખું જાહેરનામું વાંચો તો ખરા, અંદર લખ્યું છે કેટેગરી વાઇઝ 7 ગણા છે એ ઊભા કરવામાં આવશે. ચાલો, તો હવે આટલી વિગતો આપણે ચર્ચામાં લીધી. આગળના મુદ્દા ઉપર જઈએ. આ વાત આપણે કરીએ કે જો કોઈ કેન્ડિડેટ એવું વિચારતો હોય કે ભાઈ હું સીસી નું ફોર્મ ભર્યું છે તો દઈ દેશ પ્રિલિમ, 40% લાવવાની જ વાત છે, તો એ 40%ના મેળમાં કે વેમમાં ન રહેતા ભેગું નહીં થાય. પ્રિલિમમાં જેટલા વધુ ને વધુ માર્ક્સ, બરાબર, પ્રિલિમમાં જેટલા વધુ ને વધુ માર્ક્સ તમે લઈ આવશો ભાઈ 100 માંથી, એટલો જ તમારો ચાન્સ મુખ્ય પરીક્ષા માટે લાગે છે. અને હવે તમારી પાસે પ્રયોગ કરવા માટે દોસ્તો 2 મહિના જ છે. જે પ્રયોગ કરો કે મહેનત કરો, બરાબર, કે વિચાર કરે રાખો, ઓવર થિંકિંગ કરો કે ભાઈ હું ક્યાંથી શરૂઆત કરું, કયો કોર્સ ખરીદું, કઈ બુક પકડું, કઈ એકેડમી જોઈન કરું. આ બધું જો વિચારવું હોય તોય છૂટ છે, કાંઈ વાંધો નથી. આ દિવસ રોજ એક ઘટે છે, બરાબર, આ દિવસ રોજના ધોરણે ઘટે છે. તમને એમ થાય હજી ક્યાં તારીખ આપી, કાંઈ વાંધો નહીં, તમને જે મોજ પડી કરો, રોજ એક દિવસ ઓછો થાય છે તૈયારીમાં, એ હકીકત છે, એને ઇગ્નોર કરી શકાશે નહીં. હવે જુઓ, એના પછી બીજો એક સવાલ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને છે કે સર મારે પ્રિલિમ્સની સાથે મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરવી કે ન કરવી. તો જો જ્યારે તમારી પ્રિલિમ્સનું જ આખું કમઠાણ અઘરું થઈ ચૂકેલું છે, બરાબર, તો પ્રેક્ટિકલી જુઓ કે તમારે આવવાનું છે શરૂઆતના 15,000 માં જ,
અને આ 15,000 આવવા માટે કોણ કોણ મહેનત કરે છે? તો ભાઈ જે લોકો જુનિયર ક્લર્ક તલાટી લેવલે અત્યારે કામ કરે છે, કોન્સ્ટેબલ લેવલે અત્યારે કામ કરે છે, મતલબ કે જે લોકો વર્ગ 3ની પરીક્ષાઓમાં તો પાસ થઈને લાગેલા જ છે નોકરી, એમને હેડ ક્લર્ક, સિનિયર ક્લર્ક જેવી પોસ્ટ જોતી છે, એમને બિન સચિવાલય સચિવાલયમાં ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ જેવી પોસ્ટ જોતી છે. તો એ બધા આમાં છે જ. જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે ને એમાંથી ઘણો ખરો વર્ગ છે ને આ ભરતીમાં આવી તે મતલબ ડૂબકી મારવા માટે તૈયાર તો થયેલો જ છે, અંદર ખાને એની તૈયારી આની છે જ. તો ઇન શોર્ટ કે નોકરી ભાઈ કોણ નથી જોતી? બધાને જોતી. એટલે આને તમારે એ રીતે સમજવાનું છે કે જૂની તૈયારીવાળો વર્ગ પણ સાથે છે, નવી તૈયારીવાળો વર્ગ પણ સાથે છે, જે ઓલરેડી વર્ગ 3ની નોકરી કરે છે, બરાબર, એ રીતે પોતાનું કંઈક ગ્રેડ પે સુધરે એ બધા માટે થઈને કોશિશ કરવાનો જ છે. એટલે તમારી પાસે સમય પાછો છે ઓછો. એટલે જુઓ, તમારે અહીંયા રિસ્ક ન લેવું જોઈએ. હું તમને સ્પષ્ટ કહું છું કે અત્યારે માત્ર 2 મહિના તમે સીસી પ્રિલિમ્સને ટાર્ગેટ કરો. ભલે તમારો ગોલ પીએસઆઈનો છે કે ક્લાસ 1નો છે, તમે અત્યારના ધોરણે આ 2 મહિના એટલે 8 અઠવાડિયા ભાઈ, 7-8 અઠવાડિયા જો આ 4 ટોપિકને એકદમ સુપર કરી નાખો, સુપર ડુપર કરી નાખો, જડબે સલાક ટાઈટ કરી નાખો, તો તમે આરામથી મેઇન્સ સુધી પહોંચી શકશો. હા, જેને ભૂતકાળમાં ખૂબ સારી મહેનત થઈ ચૂકી છે, બરાબર, તો એ લોકો એવા જ લોકો જેનું ગણિત રીઝનિંગ ખૂબ સારું છે, બરાબર છે, ગણિત રીઝનિંગ એમનું ખૂબ સારું હોય તો જ તમારે મુખ્ય પરીક્ષા માટે અત્યારના ધોરણે તૈયારી કરાય. બાકી પ્રિલિમ તે જો તમે નહીં ક્રેક કરી શકો, પ્રિલિમમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકો, તમે ટોપ 15,000માં નહીં આવી શકો, તો મેઇન્સ તમારા હાથમાં આવશે જ નહીં. એટલે આ મુદ્દો ધ્યાન રાખો. ગયા વખતે જે લોકોએ પીએસઆઈની તૈયારી કરી છે એને પૂછજો. પીએસઆઈમાં ઘણા બધા હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ છે, એ લોકો પ્રિલિમ્સમાં અટકી ગયા, મેરિટ ઊંચું ગયું હતું એટલા માટે, એને મેઇન્સ લખવા જ નહોતી મળે, બરાબર. એટલે અહીંયા તમારે પાછલા ભૂતકાળમાંથી, ઇતિહાસમાંથી એટલી શીખ સલાહ લેવી જોઈએ. ઓકે, ચાલો. નહીતર શું થાય કે ભાઈ 5,500 જેટલી જગ્યા આપણા હાથ પાસેથી આવીને જતી રહે. વધુમાં વધુ શું થાય કે આપણે થોડાક દિવસ વધારે સીસી પ્રિલિમ્સને ટાર્ગેટ કરીએ. અને આ 4 વિષય તો એવા જ છે ને ભાઈ કે જે બધી પરીક્ષા માટે આપણને પાયાગત રીતે મદદરૂપ થાય છે. તો આપણે ખોટું બીજી દિશામાં વિચારવું ન જોઈએ. એમ છતાંય જેને ખૂબ હાઈ લેવલની તૈયારી છે ભાઈ, ગણિત રીઝનિંગ આવડે જ છે, મતલબ જોઈને 30 સેકન્ડમાં દાખલો સોલ્વ થઈ જાય છે કે 30 સેકન્ડથી ઓછામાં તેનાથી આન્સર આવે, તો જ તમારે મેઇન્સમાં અત્યારના ધોરણે જવું પડે. બાકી 60 દિવસ છે એ બહુ ઝડપથી પસાર થઈ જશે. હવે જો બીજી એક વાત અહીંયા સંકળાયેલી છે, તે તમે સીસી પ્રિલિમ આપો છો, બરાબર, અને જો સીસી પ્રિલિમ્સમાં તમારો રિઝલ્ટ સકારાત્મક આવે છે, મતલબ તમે પાસ થાવ છો, તો એનાથી એક વાત સાબિત થાય છે કે ભાઈ તમે ગુજરાતના તૈયારી કરતા ટોપ 15,000 સુધી તો પહોંચી ગયા છો. બીજું કે આના લીધે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. આના લીધે તમે જે અત્યાર સુધી કરતા આવ્યા છો એ મહેનત, એ કોઈક ચોક્કસ દિશામાં જઈ રહી છે એનું તમને અહેસાસ થશે. આ સીસી પ્રિલિમ્સનું રિઝલ્ટ છે ને દોસ્તો, એ તમારામાં એક આત્મવિશ્વાસનું સંચાર કરશે, આત્મવિશ્વાસ ભરી દેશે, તમને પોતાને મજા આવશે. અને પ્લસ ફેમિલી છે ને એને પણ તમે એક જવાબ આપી શકશો કે ભાઈ ઓકે, મેં જો આ તૈયારી કરી તો હું એટલીસ્ટ આ લેવલથી ઉપર ગયો. જો સીસી પ્રિલિમ્સની તૈયારી વ્યવસ્થિત નહીં કરો અને ફેલ થશો તો એનાથી ઉલટું થશે. કારણ કે આના પછી તરત આવશે એલઆરડી, આનાથી તરત આવશે પીએસઆઈ. ઓકે, તો બધી પરીક્ષાઓ છે એની તૈયારીમાં પણ તમે ડગમગશો, કારણ કે તમને એમ થશે, કારણ કે તમે તાજેતરમાં જ એક જગ્યાએ ડિફીટ પામ્યા છો, હાર પામ્યા છો. એટલે જો સિરિયસલી ખરેખર તમારે તૈયારીને આગળ વધારવાની છે તો સીસી પ્રિલિમ્સ છે ને એ માત્ર કોઈ એક પ્રિલિમ નથી, એ તમારા માટે બુસ્ટર ડોઝ છે. આ કામ કરી લેવાથી પોતાની જાત ઉપર વધુ વિશ્વાસ આવશે, તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, ફેમિલી છે ને એને પણ એક પ્રકારનો તમારી ઉપર ભરોસો દ્રઢ બનશે કે ભાઈ ચલો આ વિદ્યાર્થી આટલા લાંબા ટાઈમથી 6-8 મહિના વર્ષથી તૈયારી કરે છે, તેનાથી એક સ્ટેપ તો એ ઉપર તૈયારીમાં પહોંચે છે. અને આની સકારાત્મક અસર પીએસઆઈ પરીક્ષામાં, એલઆરડીમાં બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળશે. એટલે તમે સિરિયસલી આ બાબત ઉપર વિચારજો. ઓકે, ચલો. હવે બીજો એક મુદ્દો કે ભાઈ આના માટે કેટલી કલાક મહેનત કરવી જોઈએ. તો જે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે જોબ નથી કરતા પ્રાઇવેટમાં કે ગવર્મેન્ટમાં, તો તમારી પાસે તો સૌથી વધુ સંસાધન છે સમયનું, પુષ્કળ સમય છે, 24 કલાકનો સમય છે. તો હવે જ્યારે પરીક્ષા નજીક છે ત્યારે તમારી પાસે એટલી અપેક્ષા તો રાખવી પડે દોસ્તો કે ભાઈ મિનિમમ તમે લોકો 12 કલાકની કામગીરી કરતા હોવા જોઈએ, મિનિમમ 12 કલાક. આ વધારે આંકડો નથી, વાજબી છે.
ગામમાં, બજારમાં, બીજી ઘણી જગ્યાએ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ તો લગભગ 17-18 સુધી તો પહોંચી ગયા છે. હું તમને એમાંય વાજબી કહું છું, ખાલી 12 કલાક. તમારી પાસે 24 કલાક છે. તમે આરામથી 12 કલાક મેનેજ કરી શકો છો. બીજી એક બાબત ધ્યાન રાખો, જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા 12મા બોર્ડની પરીક્ષામાં એકદમ ગંભીર હોય અને સારું એવા સ્કિલફુલ ટેલેન્ટેડ હોય ને, એ લોકો 10મા 12માં તે 12-13 કલાક વાંચતા હોય. તો તમારે તો હવે આ જે ભણવાનું છે ને, એ નોકરી માટે ભણવાનું છે. તમારી ઇજ્જતનો સવાલ છે, એ હકીકત છે. હું નથી માનતો કે તૈયારી કરતો કોઈ છોકરો ટાઈમપાસ માટે તૈયારી કરતો હશે. રેલો આવી ચૂકેલો છે, સામાજિક રીતે, આર્થિક રીતે, બધી રીતે. બરાબર, ઘણાની હગાયું નથી થતી, આ બહુ પાકી વાત છે. તો જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ હોય અને જો તમે લોકો ઓછી મહેનત કરો તો એનાથી વધુ મૂર્ખ છે એ દુનિયામાં શોધવા જવાની બહુ દૂર જરૂર નથી. અરીસામાં સામે ઉભા રહ્યો એટલે તમને દુનિયાનો બેસ્ટ મૂર્ખ મળે કે ભાઈ આ વ્યક્તિને ખરેખર જોબની એટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, નીડફુલ પર્સન છે જોબ માટે, છતાંય તે આ વ્યક્તિ પૂરી મહેનત નથી કરતો. બરાબર, તો દોસ્તો 12 કલાકનો તમારો ટાર્ગેટ રાખો. હવે જ્યારે ગણિત રીઝનિંગ વધારે પૂછાવાનું જ છે તો આપણે 50% ટાઈમ, એટલે હું તમને એમ કહું છું કે ભાઈ અંદાજે તમારે 6 કલાક જેવો ટાઈમ પર ડે પ્રિપરેશનમાં ગણિત રીઝનિંગને આપવો જોઈએ. 6 કલાક એક સાથે ન આપો તો ચાલશે. તમે તેને 2-2 કલાકના ટાઈમ સ્લોટમાં વિભાજિત કરો. બરાબર, 2 કલાક તમે સતત સરસ મજાના દાખલા ગણો, પછી પાછો હળવો એક બ્રેક લઈ લ્યો, પાછા 2 કલાક બેસો, દાખલા ગણો, હળવો બ્રેક લ્યો, પાછા 2 કલાક દાખલા ગણો. તમારી પાસે અત્યારે ઘણા બધા સંસાધનો છે. ગુજરાતમાં પબ્લિકેશન્સની સંખ્યા વધારે છે, ખૂબ પ્રેક્ટિસ માટે દાખલા ઉપલબ્ધ છે, ઇન્ટરનેટ છે, સ્માર્ટફોન છે, અનેક જગ્યાએ કોર્સ પણ તમને લોકોને મળે છે. બરાબર, ઓફલાઈન ભણતા હો તો એના જેવું તો સુખ નથી કોઈ, તો ઓફલાઈનમાં ભણી શકો છો. બરાબર, તો તમે આ 2-2 કલાકનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરો. કોઈ પણ ચેપ્ટર તમે જે પકડો છો એના 50-60 દાખલા ગણવાના છે. 50 દાખલા ગણો એટલે ચેપ્ટર્સની લગભગ બધી પદ્ધતિઓ પણ અંદર આવી જાય અને ઇનફ પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જાય. બરાબર, 50-50 દાખલા આવા તમે માનો કે ટોટલ 30-35 પ્રકરણો ગણિત અને રીઝનિંગના ભેગા મળીને કરો છો. બરાબર છે, તો આરામથી તમે 1500 થી 2000 દાખલાની પ્રેક્ટિસ તો આવનારા 2 મહિનાની અંદર કરી જ શકો એમ છો. મિનિમમ ધોરણે આપણે એટલી વાત કરીએ તો તમે 6 કલાકનો ટાઈમ એને આપો. માનો કે તમે કોઈ એક ચેપ્ટર પૂરું હાથમાં લો છો ને પૂરું કરો ને ત્યાં સુધી જંપવાનું જ નહીં, ત્યાં સુધી આરામ નહીં કરવાનો, આ ટાર્ગેટ ફૂલફિલ કરવાનું. 50-60 દાખલા ગણો, એક ચેપ્ટર ઉપર મહારત હાસિલ થાય એવો પ્રયત્ન કરો. પછી અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભલે 15-15 ગુણનું પૂછાશે પણ 30% તો છે જ, એમાંય મેક્સિમમ પ્રશ્નો તમારા સાચા પડે એવો પ્રયત્ન કરવાનો. તો આ બંનેની અંદર તમે 3-3 કલાકનો ટાઈમ ફાળવી દો. બરાબર, અંગ્રેજીની અંદર વોકેબ વિદ્યાર્થીઓનું નબળું હોય તો વોકેબ માટે પર્સનલી તમારે 1 કલાકનો ટાઈમ અને 2 કલાક ગ્રામરની પ્રેક્ટિસ દઈ દો. એવી રીતે ગુજરાતી માટે તે વાક્ય રચના વોકેબ છે એ બધા માટે 1 કલાક ને 2 કલાક ગ્રામરની પ્રેક્ટિસ આપો. તો આવી રીતે 12 કલાક તો ટાર્ગેટ રાખવો જ ભાઈ. હવે જુઓ, એવું શક્ય નથી કે દરરોજ 12 કલાક ભણી જ શકાશે. ક્યારેક 7 કલાક 8 કલાક થશે, ક્યારેક 9 કલાક થશે, ક્યારેક 12 કલાક થઈ જશે. પણ જો ટાર્ગેટ 12નો રાખશો ને ભાઈ તો 12 સુધી પહોંચી શકશો. ટાર્ગેટ જ 6 કલાકનો રાખશો ને તો તમે 6 માંડ પહોંચશો. બરાબર, એટલે જુઓ, જે લોકો માત્ર 3 કલાક વાંચવાનો ટાર્ગેટ રાખે છે તો એ મેક્સિમમ 3 સુધી વાંચી શકે. તો તમે 12નો રાખો તો 12 નહીં વાંચો, 1 કલાક ઘટશે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એ તમને 8-10 કલાકથી તો ઉપર તો લઈ જ જશે. બીજું એક ખાસ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એ છે તમારી સ્વયં શિસ્ત પ્લસ નિયમિતતા. મોટાભાગે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ, અમારા વાક્યો ખાસ સમજી લેજો, મોટાભાગના હોશિયાર ટેલેન્ટેડ વિદ્યાર્થીઓ છે એ માત્ર વિદ્યાર્થી તરીકે વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ નહીં પણ ઓલ ઓવર લાઈફમાં સ્વયં શિસ્ત અને નિયમિતતાના અભાવને લીધે જ તે ટેલેન્ટેડ માણસો છે એનું પતન થતું હોય. ટેલેન્ટ તમારી પાસે છે પણ તમે નિયમિત નથી, તમે અભ્યાસ માટે ડેડિકેટેડ નથી, તમારી અંદર એ ગુણ નથી કે ભાઈ આ મારી ફરજનો હિસ્સો છે, ઓકે, આ મારું કર્તવ્ય છે, અમારી ડ્યુટી છે, અભ્યાસ કરવો એ તમારું કર્તવ્ય છે. યાદ રાખો, તમે કોઈ ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, એ તમારી ડ્યુટી છે, એ તમારું કર્મ છે, તમારે કરવું જ જોઈએ સારામાં સારી રીતે, કારણ કે એના માટે તમારું ફેમિલી તમને ગમે તેમ કરીને પૈસા પૂરા પાડે છે અને તમારી પાસે સમય સીમિત છે, લિમિટેડ રિસોર્સ છે, પૈસા સીમિત છે. તમે કંઈ કાયમ માટે તૈયારી જ કરી રાખો એવું નથી.
તો આપણે ઓછા સમયમાં પાસ થવા માટે નિયમિતતાપૂર્વક અને સ્વયં શિસ્તપૂર્વક કામ કરવું પડે. તમે થોડા ટાઈમ માટે ભાઈબંધોથી લઈને દરેક વસ્તુ કે જે તમને અભ્યાસમાં અવરોધ બને છે, કારણ કે ભાઈ આ 5,500 જગ્યા તમારી રાહ જોઈને ઊભી નહીં રહે, વારંવાર નહીં આવે, બરાબર. બાકી જીવનના દરેક તબક્કા તમને મળશે ભવિષ્યમાં, પણ આ પરીક્ષાનો મોકો, એમાંય ખાસ તો પ્રિલિમમાં 2 જ મહિના છે, 2 મહિના જતા રહેશે એટલે પ્રિલિમ ખતમ, પછી તમારે હાથ ધોઈ નાખવાના થશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખો આ 2 બાબતો, સ્વયં શિસ્ત અને નિયમિતતા. આના વગર છે એ બધું અઘરું પડી જતું હોય છે. તો આ એક બાબત ધ્યાન રાખવાની છે. કેટલી કલાક મહેનત કરવી? તો 12 કલાક તો મિનિમમ કરવાની. 12 કલાક જે વિદ્યાર્થી આ વિડીયો જોઈને મહેનત કરતો હોય ને એને મને મેસેજ કરવાનો છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે સર મારી 12 કલાક જ થઈ એમ. ઓકે, ચાલો. હવે એના પછી બીજા કેટલાક મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવા. જેમ કે બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે એ છે ઊંઘ. તો કે સાહેબ એ તો અમને બહુ આવતી હોય. પરીક્ષા જ્યારે નજીક આવે ને ત્યારે ઊંઘ છે ને એ વમળે ચડે. ઊંઘ આમ ટેન્શનવાળા હોય વિદ્યાર્થીઓ, ચિંતા હોય, સ્ટ્રેસ હોય, એટલે ઊંઘ ઘટે. તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તમે 12 કલાક ભણો ને તો ભગવાન તમને 24 કલાક આપી છે. એમાંથી તમે આરામથી મિનિમમ 6 થી 7 કલાક ઊંઘી શકો છો. જેટલી સારી ઊંઘ હશે એટલું ગણિત આવડશે, એટલું રિઝનિંગ ફાવશે, એટલું ગુજરાતી અંગ્રેજી તમને યાદ રહેશે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ અપૂરતી ઊંઘ લે છે, કોઈ 4 કલાક, કોઈ 5 કલાક, અમુક રાત દિવસ ભૂતની જેમ રખડે જ છે, હુતા જ નથી. તમે ધ્યાન રાખો 6-7 કલાકની ઊંઘ વગર યાદ શક્તિ ઉપર અસર થશે. યાદ શક્તિ નહીં હોય તો એ મેળ નહીં પડે. એટલે યાદ શક્તિ બહુ જરૂરી છે ને એના માટે પૂરતી ઊંઘ લેવી જરૂરી છે. સ્ટ્રેસલેસ બનો, બરાબર. જેમ તમને પરીક્ષાનો ડર છે, ચિંતા છે, હરીફાઈથી તમે ડરો છો, ચિંતા અનુભવો છો, સ્ટ્રેસ ફીલ કરો છો, બરાબર છે, શું થશે, મેરિટમાં નામ આવશે કે નહીં, જેમાં તમારો યક્ષ પ્રશ્ન છે ને, આ પ્રશ્ન ગુજરાતના તમામ કેન્ડિડેટ્સ છે એના માટે તે એટલો જ ઊભો પ્રશ્ન છે. જેમ તમે આ પ્રશ્નથી ચિંતા અનુભવો એમ દરેક વિદ્યાર્થી ચિંતા અનુભવે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે એ ડર અને ચિંતાનું બીજું નામ જ છે. પહેલો નંબર જે વિદ્યાર્થી લઈને આવતો હોય છે ને પરીક્ષામાં, એને તે જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી એમને ફફડાટ હોય કે ભાઈ આપણા રિઝલ્ટનું શું થશે, ચિંતા હોય જ, બરાબર. પણ ઊંઘ 6-7 કલાકની રાખવી ફરજિયાત છે, જેના લીધે તમે હવે આવનારા સમયમાં સારું એવું પોતાની પાસેથી કામ કઢવી શકશો. અને ધ્યાન રાખો આ 6-7 કલાકની ઊંઘ છે એવું જરૂરી નથી કે એક ધારું એક સતત તમે લઈ લો. માનો કે રાત્રે તમે 5 કલાક લો તો દિવસે 2 કલાકની ઊંઘ લઈ લો બપોરે, બરાબર. તમારે ટૂંકમાં 6-7 કલાકની ઊંઘ મેન્ટેન થવી જોઈએ. જો ઊંઘ સારી હશે અને હેલ્ધી ખોરાક હશે, બરાબર, તો એનાથી તમે બીમાર નહીં પડો. અને આ 60 દિવસ એટલે 8 અઠવાડિયામાં માની લો કે કોઈ કેન્ડિડેટ છે 8 થી 10 દિવસ બીમાર પડી ગયો તો હાલત શું થાય? હરીફાઈમાંથી ઓટોમેટિકલી તમે આઉટ થઈ જાઓ. એટલે ખોરાક પણ હેલ્ધી રાખો, નવા નવા પ્રયોગો ન કરવા, બરાબર. પાણીપુરી ઉપર થોડીક રહેમ રાખવી અથવા ફાસ્ટ ફૂડ છે એને માફ કરવું હમણાં. તો કહેવાનો મતલબ કે ઊંઘ અને ખોરાક ખૂબ જરૂરી છે. તૈયારીમાં જેટલું વાંચવાનું મહત્વ છે, જેટલી તૈયારી કરવાનું મહત્વ, પ્રેક્ટિસ કરવાનું મહત્વ, જેટલા પેપર્સ, મોક ટેસ્ટનું મહત્વ, એવું જ મહત્વ આનું છે, ઊંઘ અને ખોરાકનું. આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવી, બરાબર. ત્રીજો અગત્યનો એંગલ છે એ છે સોશિયલ મીડિયા. હમણાં મેં એક જગ્યાએ એક વિડીયો જોયો, એમાં એક ભાઈએ કીધું કે ભારતમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો કરતા ઇન્સ્પિરેશનલ લોકો અને મોટિવેશનલ લોકોની સંખ્યા વધી ગઈ છે. એક ઉમેદવાર માટે 4 મોટિવેશનલ સ્પીકર આપણા દેશમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અવેલેબલ છે. એટલે જ્યારે હાલત એવી છે કે છોકરા વાંચે છે ઓછું, મોટિવેશન વધારે લે છે, બેટરી ફૂલ ચાર્જ કરીને જ બેઠા છે પણ વાપરતા જ નથી. એટલે સોશિયલ મીડિયા છે ને એને લાત મારો. કારણ કે શિક્ષણ અને મનોરંજન એ બે વસ્તુ એક સાથે ભેગી ન થઈ શકે. શિક્ષણમાં મનોરંજન હોઈ શકે પણ મનોરંજનથી જ શિક્ષણ થાય એ બધી બિલકુલ ખોટી વાત છે. આનંદિત પ્રફુલ્લિત રીતે ભણવું જોઈએ. પણ હાલ ગુજરાતમાં અને ભારત આખામાં આ જ પરિસ્થિતિ છે કે મોટી મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, ઓકે, કોચિંગ સેન્ટર્સ, શિક્ષકો, ફેકલ્ટી એ બધા મદારી જેવા થઈ ગયા છે. એ રોજ નવા નવા ખેલ કાઢે છે, નવું રોજ કહેવાય ને કોથળામાંથી કંઈક નવા નવા મુદ્દાઓ બિલાડાઓ કાઢે રાખે છે અને એક પ્રકારે એમ ખેલ કરે રાખે છે અને વિદ્યાર્થીનો ટાઈમ બગાડે છે. હું બહુ સ્પષ્ટપણે માનું છું કે આવા લોકો, આવી સંસ્થાઓ, બરાબર,
આ પ્રકારના ટીચર્સ એ વિદ્યાર્થીને અવરોધે છે, અભ્યાસમાં બાધક બને છે, એ વિદ્યાર્થીને ફોકસ કરવામાં, કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં ખરેખર હાનિકારક પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરે છે. એ લોકો પોતાને પોપ્યુલર બનાવવા માટે, બરાબર, પોતાની સબસ્ક્રિપ્શન્સ વધારવા માટે, વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આ રીતે સોશિયલ મીડિયા ઉપર વધારે કે ફોલોવર્સ વધારવા માટે થઈને આ પ્રકારનો રસ્તો જે વાહિયાત છે જેને એ આગળ વધારે છે બધા લોકો. પણ આ બાબત વિદ્યાર્થી જગત માટે ખૂબ નુકસાન કરતા છે, કારણ કે એનાથી તમારું કોન્સન્ટ્રેશનનું લેવલ આજ તળિયે પહોંચી ગયું. તમને ટેવ પડી ગઈ સતત ફોન ચૂથવાની. તમે 2 મિનિટ નવરા નથી બેઠતા. તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કાંઈક ને કાંઈક રીલ્સ, જે જરૂરી હોય, જે જરૂરી ન હોય, એનો વિવેક ભેદ રેખા જ ભૂંસાઈ ગઈ છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ જે ગુજરાતના ટોપ 15,000માં સ્થાન પામવા માગે છે, એ તો વિવેકપૂર્વક જ આને એમ કહે છે કે ભાઈ તું ઘરે રહે થોડી વાર, બરાબર, તારું મોટિવેશન છે ને એ તારી પાસે રાખ, મને પહેલાં થોડુંક આ ક્રેક કરી લેવા દે. એટલે આવી બધી વાહિયાત બાબતો છે એ એનાથી બચવું. કારણ કે સોશિયલ મીડિયા માટે એ બધો ધંધો છે. ઇન્સ્ટા, યુટ્યુબથી લઈને દરેક વસ્તુ, ઘણી બધી રીલ્સ, બરાબર, શોર્ટ્સ, આ બધું જોઈને હજારો વિદ્યાર્થીઓ છે ને ભ્રમિત થતા હોય, અને એમાંથી સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ 50-60 હજાર જેવી ઊંચી ફી અમુક એકેડમીમાં ભરી દેતા હોય. 15 દિવસમાં હાથીના દેખાડવાના અને ચાવવાના અલગ છે, એ સ્પષ્ટ થઈ જાય. પછી છોકરું રોડે જ ચડી જાય. એનું કારણ છે કે બીજી વાર કાંઈ થોડો બાપો 50,000 દિવસે ઘરેથી નહીં આપે. બીજી વાર થોડો 1 વર્ષનો તમને ચાન્સ મળશે, નહીં મળે. તમે શું જોઈને ભરાઈ ગયા? સોશિયલ મીડિયા ઉપર મોટી મોટી વાતો, હાથી સાંભળી જાય તો એને તે જાડા થઈ જાય એવી વાતો, બરાબર. આવી વાતો સાંભળીને વિદ્યાર્થીઓ ભરાઈ જતા હોય. તો આ બધા મુદ્દાઓથી તમે સાવચેત રહેજો. તો દોસ્તો, આટલા મુદ્દાઓ છે જે મારે તમને ખાસ આજ કહેવાના હતા. બાકી એ સિવાય તમે બધા મિત્રો થોડા ગંભીર બનો, તૈયારીને વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારો. મતલબ તમે અત્યારે માનો કે સરકારી નોકરી કરતા હોત તો તમે કેવી રીતે 8 કલાકની નોકરી કરતા હોત ને, ફરજિયાત તૈયારીમાં આ કરો. તૈયારી તમારી અત્યારની નોકરી છે, આ વસ્તુ સમજો. તૈયારી તમારી અત્યારની ડ્યુટી છે, આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખો. અને એટલીસ્ટ 12 કલાક મેં તમને કીધા છે, તો 12 કલાક માટે તૂટી પડો. આ વિડીયો જોનારા દરેક વિદ્યાર્થીઓ અને ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ 2024-25ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અત્યારથી જ એક સાથે શુભકામના પાઠવું છું. અને ખૂબ મહેનત કરો અને પોતે પોતાના જીવનમાં પોતાના પગ ઉપર ખૂબ સારી રીતે પગભર બનો, નિર્ભર બનો, તમારા પરિવારના માતા પિતાના સપનાઓ પૂરા કરો, એવી શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ સો મચ.